श्रीशैलवंशनिर्दातृसिंहसूरेः पादाम्बुजप्रणयनं तद्वात्तमन्त्रं श्रीमन्तसिंहगुरुरेर्पात्तबोधं श्रीदेवनासुकुमारपूर्णाभिमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। तत्त्वमुक्ताकलापे 63तमः श्लोकः। तिष्ठत्युर्वीभचक्रं पवनरयवशात् भ्राम्यतीत्युक्तमाप्तैः भ्रान्तैः क्लुप्तं त्रिलोकी भ्रमणमिह तथा मेदिनी भ्रान्तिपातौ तद्भ्रान्तौ प्राक्प्रतीचोः प्रसजति पतने पत्रिणोस्तारतम्यम् पाते गुर्व्यास्तु तस्याः प्रलघुदिवि समुक्षिप्तमेनाम्नयायात्। अधुना तत्त्वानां विशिष्य भूतपदार्थानां निरूपणं कुर्वन्ति आचार्याः। तत्र तेजसः निरूपणं जातम्। अधुना पृथिव्याः निरूपणं क्रियते। तत्र पृथिवीगोलस्य विषये कश्चन विचारः प्रस्तूयते। पृथिवीगोलस्य विषये तत्र दर्शनेषु वैमत्यं दृश्यते। तत्र जैनाः भूमेः अधःपतनम् अङ्गीकुर्वन्ति। एवम् आर्यभटप्रभृतयः भूगोलस्य भ्रमणम् अङ्गीकुर्वन्ति। एतद्विषये अस्माकं सिद्धान्तः कः इति विषयम् अधिकृत्य अत्र विचारः प्रस्तूयते। आदौ तिष्ठत्युर्वीभचक्रं पवनरयवशात् भ्राम्यतीत्युक्तमाप्तैः इति। तत्र आप्तैः पुराणकर्तृभिः ऋषिभिः किमुच्यते इति प्रदर्शयन्ति। उर्वी नाम पृथिवी तिष्ठति, न भ्रमति इत्यर्थः। तिष्ठति इति तस्याः स्थितिरेव अस्ति। भचक्रं पवनरयवशात् भ्राम्यति। भचक्रं नाम नक्षत्र ग्रहादिगणः भचक्रम् इति। तत् भ्रमति इति। सः गणः भ्रमति इति। नक्षत्रं भ्रमति, ग्रहादिकं च भ्रमति, परन्तु पृथिवी तिष्ठत्येव इति। अतः भूमेः भ्रमणम् एतैः नाङ्गीक्रियते पुराणकर्तृभिः ऋषिभिः। अतः अयमेव अस्माकं सिद्धान्तः इति। अग्रे उच्यते भ्रान्तैः क्लुप्तं त्रिलोकी भ्रमणमिह तथा मेदिनी भ्रान्तिपातौ इति। अन्ये आर्यभट्टादयः त्रिलोकी भ्रमणमिह क्लुप्तम् इति। इत्युक्ते त्रिलोकस्यापि भ्रमणं ते अङ्गीकुर्वन्ति, ते कल्पयन्ति। भूमेः भ्रमणं ते कल्पयन्ति।
तद् भ्रान्तैः ते भ्रान्ताः अतः ते एवं कल्पयन्ति। तथा मेदिनी भ्रान्तिपातौ इति। मेदिनी नाम पृथिवी भ्रमति इति एकः पक्षः, अपरः पक्षः पतति इति, सर्वदा पतन्ती एव भवति इति तेषां जैनानाम् आशयः इति। तस्य खण्डनम् उच्यते। तद्भ्रान्तौ प्राक्प्रतीचोः प्रसजति पतने पत्रिणोस्तारतम्यम्। तद्भ्रान्तौ यदि भूमेः भ्रमणम् अङ्गीक्रियते तर्हि पतने पत्रिणोः तारतम्यं प्रसजति इति। अयम् अभिप्रायः इत्युक्ते ते एवं वदन्ति, तत्र भूगोलः अस्ति किल, भूगोलस्य प्रतीचि दिशः पूर्वां दिशं भ्रमति इति ते अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र भूगोलवादिनः तत्र भूमेः भ्रमणम् इत्थं भवति, अर्थात् प्रतीचि दिशः प्राचीं दिशं भ्रमति इति। तत्र नौका उदाहरणं तैः उच्यते। तत्र नौकायां वयम् उपविशामश्चेत् तत्र नौकायाः भ्रमणे अन्यत् सर्वं भ्रमति इव भाति, परन्तु नौकायाः भ्रमणमेव। तद्वदेव भूमेः भ्रमणमेव अत्र अस्ति, न तु ग्रहनक्षत्रादीनां भ्रमणम्। तद् तत्रैव नक्षत्रादिकं तावत् तत्रैव भवति। भूमेः भ्रमणं तदपि एवं विपरीतभ्रमणात् अस्माकं तत्र पूर्वस्यां दिशि सूर्योदयः, पश्चिमदिशि अस्तमयादिकं तावत् अनुभूयते इति ते वदन्ति। तर्हि प्रतीचि दिशः पूर्वां दिशं भ्रमति इति तेषां सिद्धान्तः। तर्हि तस्य खण्डनम् आचार्यैः क्रियते। तथा वक्तुं न शक्यते। तद्भ्रान्तौ प्राक्प्रतीचोः प्रसजति पतने पत्रिणोस्तारतम्यम्। तर्हि इदानीं पक्षी वर्तते किल, तत्र भूमेः तत्र आकाशं डयते, तर्हि यदा डयते इदानीम् एकः पक्षी तत्र पूर्वस्यां दिशि स्वनिलयं गन्तुं डयते, अन्यः पक्षी पश्चिमां दिशिं प्राप्तुं डयते। तर्हि किं भवति, भूमेः भ्रमणं वर्तते किल, अतिवेगेन तस्य भ्रमणं भवति। तर्हि वेगेन तादृशभ्रमणं भवति चेत् पूर्वस्यां दिशि यदा डयते तदा किं भवति, यस्य तावत् पक्षिणः पूर्वस्यां दिशि स्वनिलयं वर्तते, तर्हि तत् पूर्वमेव गच्छति। तर्हि कदापि सः स्वनिलयं न प्राप्नोति। भूमेः सर्वदा वेगेन भ्रमणं वर्तते इति कृत्वा तदपि पश्चिमा दिशः पूर्वदिशं तादृशभ्रमणं वर्तते, पूर्वदिशम् उद्दिश्य तादृशभ्रमणं वर्तते इति कृत्वा तत्र पश्चिमदिगेव तत्र
पक्षिणः गोचरा भवति इति कृत्वा स्वनिलयप्राप्तिः कदापि न स्यात्। अपि च पश्चिमदिशि डयमानः यः पक्षी वर्तते तस्य अनायासेन स्वनिलयप्राप्तिः स्यात्। यतोहि भूमेः भ्रमणादेव तत् प्राप्यते, अतः बहुदूरं गन्तव्यम् इति न भवति। अतः एकस्य अप्राप्तिः अपरस्य च अनायासेन प्राप्तिः इत्येवं तारतम्यं प्रसजति। अतः भूमेः भ्रमणं न स्वीकर्तव्यम्, परन्तु ग्रहादीनामेव भ्रमणम् अङ्गीकर्तव्यम् इति युक्तिः अत्र प्रदर्श्यते। पाते गुर्व्यास्तु तस्याः प्रलघुदिवि समुक्षिप्तमेनां न यायात् इति। अत्र तु जैनमतस्य खण्डनं क्रियते। पाते इत्युक्ते भूमेः अधः पतनमेव अस्ति, सततं तथा पतति इत्येव जैनानाम् अभिप्रायः। तथा भवति चेत् तर्हि गुर्व्यास्तु तस्याः, तर्हि सा अत्यन्तं गुर्वी अस्ति किल, तर्हि शीघ्रम् अधः पतति। तर्हि यत्किञ्चित् लघुवस्तु उपरि गच्छति चेत् तर्हि सः भूमिं कदापि न प्राप्नोति इति स्यात्। अर्थात् किञ्चित् वस्तु उपरि एवं क्षिप्तं चेत् लघुवस्तु, तर्हि तत् यदा अधः पतति तस्य पतनापेक्षया गुर्व्याः पृथिव्याः पतनम् अत्यन्तं वेगेन भवति इति कृत्वा तस्य लघुवस्तुनः पतनं भूमौ न स्यात्। यतोहि तदपेक्षया वेगेन भूमिः अधः पतन्ती अस्ति इति कृत्वा तस्य प्राप्तिः न स्यात् इति। तस्मात् भूगोलस्य स्थितिरेव अङ्गीकर्तव्या इति ஆச்சாரியானாம் ஆசையா. இப்போ பூத பதார்த்தங்களை நிரூபணம் பண்ணி வர சமயத்தில் தேஜ பதார்த்தத்தை நிரூபணம் பண்ணார். இப்போ பிருத்திவி பதார்த்தத்தை நிரூபணம் பண்ணுறேன். அந்த பிருத்திவி பதார்த்தத்தை நிரூபணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பூகோளத்தை குறித்து ஒரு சில விசாரங்கள் உண்டு. அந்த விசாரங்களை எடுத்து அதில் நமக்கு சித்தாந்த அனுகுணம் இது அப்படின்ற விஷயத்தை காண்பிக்கிறேன். இந்த பூகோளமானது எப்பயும் சுத்தின்றே இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறார். ஒரு சிலர் இந்த பூமியானது கீழ் நோக்கி அப்படியே போய்கொண்டே இருக்கு, விழுந்துட்டே இருக்கு, கீழ் நோக்கி போய்கொண்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த ரெண்டு பட்சத்தையும் கண்டனம் பண்றீங்க சுவாமி. இப்போ முதல்ல திஷ்டத்யுர்வி பச்சக்கரம் பவன ரயவசாத் பிராமியதி திப்தம் ஆப்தைஹி, புராணங்களில் சொல்லப்பட்ட ரீதியில் புராணங்களையும் ஸ்ருதிகளையும் அனுசரித்து சுவாமி பூகோளத்தினுடைய பிரமணம் கிடையாது, பூகோளமானது ஸ்திரமாக தான் இருக்கு அப்படின்றத சாய்க்கிறார். அதுதான் முதல்ல சொல்றார். ஆப்தைஹி, ஆப்தைன்றதுனால புராண கர்த்தாக்களான ரிஷிகள்னால
ரிஷிகள்னால என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, உருவி திஷ்டதி, இந்த பிருத்திவின்றது திஷ்டதி, திஷ்டதினா ஒரே இடத்துல இருக்கிறது தான், நிலையாக இருக்கிறது தான். அதுக்கு பிரமணம் சுத்துறது கிடையாது, அது சுத்துறது இல்லை. பச்சக்கரம், பச்சக்கரம் அப்படின்னா அந்த நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் இதெல்லாம் தான், இதெல்லாம் சேர்த்து பச்சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுதான் பவன ரய வசாத்து பிராமியதி. இந்த இதெல்லாம் தான் கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் தான் பவன ரய வசாத்து, நல்ல வேகமான காத்தினுடைய உதவியை கொண்டு அதெல்லாம் பூமியை சுற்றி வருது. அப்போ அதுக்கெல்லாம் தான் பிரமணம் உண்டு, சுத்துறது உண்டு. பூமியானது நிலையாக தான் இருக்கு, பூமிக்கு இது கிடையாது, பிரமணம் கிடையாது அப்படின்னு ரிஷிகள் சாய்ச்சிருக்கா அப்படின்னு சாய்க்கிறேன். அப்போ ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா பிராந்தி, ஒரு சிலர் என்ன பண்ற அப்படின்னா பிரமத்தினால திரிலோகி பிரம்மணம் மிக கிளிப்தம் ததா மேதினி பிராந்தி பாதோ அப்படின்னார். அவ என்ன சொல்றா அப்படின்னா, இந்த யார் சொல்றா அப்படின்னா ஆரியபட்டர் ஆரியபட்டர் முதலானோர் அவெல்லாம் பூமியானது சுத்துறது அப்படின்னு சொல்றார். அதே மாதிரி ஜெயினா இதை சொல்றார், எப்பயும் பூமியானது கீழே போய் கொண்டிருக்கு, நான் அதப்பத்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவா, அதுதான் போயின்னு இருக்கு அப்படின்னு அவ சொல்லிட்டு இருக்கா. அதுதான் சொல்றார். அது அவன் என்ன சொல்றா, 3 லோகங்களும் அதான் எல்லாமே சுத்தின்தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. பிராந்தைஹி திரிலோகி பிரம்மணம் மிக கிளிப்தம். இங்க எல்லா அவ என்ன பண்றான்னா, கிளிப்தம்னா இங்க கல்பித்தம், அவ கல்பிக்கிறா. என்ன கல்பிக்கிறா அப்படின்னா, எல்லா லோகங்களும் சுத்தின்தான் இருக்கு, அதனால பூகோளமும் சுத்துறது தான். அதனால பூகோளமும் எல்லாமே சுத்தின்னு இருக்கிறதுனால பூகோளமும் மேதினின்னு பூமியும் சுத்தின்தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற. அதே மாதிரி பிராந்தினா பிரம்மணம் சுத்தின்னு இருக்கு, அது மாதிரி கீழே வந்துட்டு இருக்கு, கீழ் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஜெயினாலும் சொல்லிட்டு இருக்கா அப்படின்னு. இதெல்லாம் அவளுக்கெல்லாம் பிரமத்தினால இந்த மாதிரி சொல்றா அப்படின்னு சாய்க்கிறேன். அதுவும் இல்லாத அப்படி ஒருத்தந்தா சில தோஷங்களை சொல்றேன். தத் பிராந்தோ பிராக் பிரதீச்சோஹோ பிரசஜதி பதனே பத்ரினோஹோ தாரதமியம் அப்படின்னு சாய்க்கிறேன். இப்போ அவ எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒரு ஓடத்தை உதாரணமாக வச்சுட்டு ஆரியபட்டர் சொல்ற, ஒரு ஓடத்துல ஏறி உட்காந்தோம்னா அந்த ஓடம் தான் போயிட்டு இருக்கும், ஆனா அந்த ஓடத்துல உட்கார்றவாளுக்கு தன்னை தவிர்த்து மற்றதெல்லாம் பின்னோக்கி போயிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியும். அது மாதிரி பூமி தான் சுத்துறதே தவிர்த்து சூரியன்லாம் நிலையான இடத்துல தான் இருக்கு. ஆனா பூமி சுத்துறது வச்சுட்டு நம்ம எப்படி ஆனால் ஓடத்துல இருக்கும்போது மற்றதெல்லாம் சுத்துற மாதிரி தெரியுதோ, அதே மாதிரி பூமி சுத்துறதை வச்சுட்டு நம்ம மற்ற கிரக நட்சத்திரங்கள்லாம் சுத்துறது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அவ சொல்றா. அதுவும் இல்லாத அந்த பூமி சுத்துறதும் என்னன்னா மேற்குலேருந்து கிழக்கு சுத்துறது, அதனாலதான் சூரியன் நமக்கு கிழக்குலேருந்து மேற்கு உதிக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு அவ சொன்னான். அதனால சூரியனுடைய பிரமணம் அங்க இல்லை, பூமியினுடைய சுழற்சி தான் அங்க இருக்கு அப்படின்னு அவ சொல்றா. அதுக்கு அது யுக்தி யுக்தம் கிடையாது, அது சரியில்லை அப்படின்னு சாய்க்கிறார். பிராக் பிரதீச்சோஹோ பிரசஜதி பதனே பத்ரினோ தாரதமியம் அப்படின்றதுனால இப்போ அப்படி சொன்னோம்னால், பூமி சுத்தின்னு இருந்தா வெறும் சுத்த முடியாது, நல்ல வேகத்தில் சுத்துறதுன்னு சொன்னோம். நல்ல வேகத்தில் சுத்திது அப்படின்னு சொன்னோம்னால் அப்போ மேற்குலேருந்து கிழக்கு சுத்துறதுன்னு சொல்றோம். இப்போ ஒரு பக்ஷி அதுக்கு தன்னுடைய வீடு தன்னுடைய கூடு ஒரு கிழக்கு திக்கில் இருக்குன்னு வச்சிருந்தோம்னால், இப்போ அது கிழக்கு நோக்கி பறக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா, அது பூமியை விட்டு ஆகாசத்துக்கு போகும்போது பூமியோட சுழற்சி வர்றதுனால அந்த கிழக்கு போய் உடனே மேற்கு திக்கு வந்துடும். அப்போ மேற்கு திக்கு வந்ததுன்னா அந்த பக்ஷியினால தன்னுடைய இருப்பிடமான கிழக்கு திக்கில் இருக்கிற இருப்பிடத்தை அடையவே முடியாது. ஏன்னா பூமி தான் சுத்தின்னு இருக்கும் இல்லையோ. அப்போ ஒரு இடத்துல மேலே ஏறி போனதுக்கு அப்புறம் ஆகாசத்துல இருக்கும்போது அந்த கிழக்கு
திக்கு உடனே மாறிடுறதுனால, அங்கே மேற்கு திக்கு வந்துடுறதுனால தன்னுடைய இடத்தை அடைய முடியாத போயிடும். இது ஒன்று. இன்னொரு ஒரு பட்சி அதுக்கு மேற்கு திக்கில் கூடு இருக்குது, அதை அடையணும்னு போகும்போது அது ரொம்ப தூரம் பறக்கும். ரொம்ப தூரம் அதுக்கு கூடு இருந்தாலும் அது ரொம்ப தூரம் பறக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அது மேலே ஏறி கொஞ்சம் பறந்து மேலே ஆகாசத்தில் இருந்தாலே போகும். ஒரு க்ஷணத்தில் அதனுடைய இந்த இது தன்னுடைய கூடு, ஏன்னா மேற்கு திக்கில் இருக்கிறது தானாக பூமியை சுற்ற போகிறது. அப்போ சுற்றினாலும் உடனே சட்டுன்னு அதுக்கு தன்னுடைய இலக்கை அடைய வேண்டியதாக போயிடும். இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் அங்கே வரும். அதனால் இது மாதிரி ஒத்துக்கக்கூடாது. பூமிக்கு கமனம் பிரமணம் ஒத்துக்கூடாது, பூமியோட சுழற்சி ஒத்துக்கூடாது அப்படின்னு அதனுடைய யுக்தி சாய்க்கிறேன். பல யுக்திகள் சர்வார்த்த சித்தியில் சாய்ச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பூமி கீழ் நோக்கியே போயின்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம், கீழ் நோக்கி விழுந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு ஜெய்னால் சொல்கிறா. இப்போ அந்த இடத்துல அதுவும் சரியில்லை. ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னால், பாத்தே குருவியாஸ்து தஸ்தியாக பிரலகுதிவி சமுக்ஷிப்தமேனாம் ந யாயாத் அப்படின்னு. அப்போது என்னாச்சு அப்படின்னா, பூமி கீழ் நோக்கியே போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா, விழுந்துட்டே இருக்கு, கீழ் நோக்கியே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், இப்போது நம்ம இங்கேருந்து பூமியிலேருந்து ஒரு லகுவான ஒரு வஸ்துவை மேலே தூக்கி எரியிறோம். எரிஞ்சால் அது மேலே போய்ட்டு திருப்பி பூமியை அடையிறது. ஆனால் அது அடைய முடியாது போயிடும். ஏன் அப்படின்னா, பூமி தான் ரொம்ப கனமான பதார்த்தமானபடினால, ரொம்ப குருவாக இருக்கிறதுனால, எது ரொம்ப குருவாக இருக்கோ அது வேகமாக கீழே போகும். எது லகுவாக இருக்கோ அது கீழே விழுறதுக்கு கொஞ்சம் இது சமயம் எடுக்கும். ஏன் அப்படின்னா அது 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 லகுவாக இருக்கிறதுனால. குருவாக இருக்கிற வஸ்து இன்னும் வேகமாக போகும். பூமின்றது ரொம்ப குருவான வஸ்து, அப்போ அது இன்னும் ரொம்ப வேகமாக கீழே போகும். இப்போ பூமியிலேருந்து ஒரு வஸ்துவை மேலே தூக்கி போட்டால் அது திருப்பி பூமிக்கே வராது போயிடும். ஏன்னா அது எவ்வளோ கீழே வருதோ அதுக்கு வேகமாக, அதுக்கு காட்டில் வேகமாக பூமி கீழே போயிட்டே இருக்கு. அப்போ தான் அது எப்பயுமே பூமியை அடையாது. அப்போ மேலேருந்து நம்ம தூக்கி போடுற வஸ்து பூமியை லகுவான வஸ்துக்கள் திருப்பி பூமியை அடையாத போக வேண்டியதாக போயிடும். அதனால் பூகோளமானது ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி சுழறது இல்லை, அதுக்கு சுழற்சிலாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி கீழையும் போயிட்டேலாம் இருக்குல்ல அப்படின்னு இங்கே நிரூபணம் பண்ணுறேன்.